بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے کمپیوٹر اپلیکیشن انجینئرنگ میں یہ ڈسکس کر لیا تھا کہ کس طریقے سے ہم جو ہے ایک پروجیکٹ کی ڈاکومنٹیشن کو کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہم نے کنسیو کو دیکھ لیا تھا کہ کنسیو کیا چیز ہوتی ہے، اس کا آئیڈیا کیا ہوتا ہے، کیسے ہم کنسیو کو جو ہے وہ مختلف ہیڈنگز کے ساتھ لے سکتے ہیں، اور ڈیزائن کو بھی تھوڑا بہت ڈسکس کر لیا تھا کہ ڈیزائن جو ہے بیسیکلی سولوشن کو ڈیزائن کرنا ہے آپ نے. سو ڈیزائن از دیٹ پارٹ آف یور ڈاکومنٹ. اس میں یہ سارے پوائنٹس ہم پچھلی دفعہ دیکھ چکے تھے. اب اس دفعہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ڈیزائن کو کچھ شارٹ فریزز یا ورڈز کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں، یا سیمولیٹ کا مطلب یہی ہے کہ ڈاکومنٹ اس کا بنا سکتے ہیں. اچھا، وہ کون کون سے شارٹ ورڈز ہیں؟ لیٹ اس سی. اس میں سب سے پہلے انالیٹیکل دو میرا خیال ہے کر لیے تھے. انالیٹیکل انالیسز بھی ہو گیا تھا، برین اسٹارم ہو گیا تھا. پھر ایک دفعہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ انالیٹیکل انالیسز میں آپ نے ڈیزائن کو انالیٹیکلی دیکھنا ہے اور اس کا تجزیہ کرنا ہے، انالیسز کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، باریک چیزوں کو اس میں دیکھنا ہوتا ہے آپ نے، اور اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے. سو انالیٹیکل انالیسز میں آپ یہ کرتے ہو کہ آپ اپنے ڈیزائن کے فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھتے ہو. میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ فریکوینسیز، بینڈ ویٹس اور یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی. اس کے بعد برین سٹارم جو کیا، برین سٹارم میں آپ نے جو سلوشن نکالا، یہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، ان کی ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے. برین سٹارم میں آپ جو ہے وہ یہ دیکھ لیتے ہو کہ برین سٹارمنگ کس طریقے سے آپ نے اس میں کی تھی. اس کے علاوہ ماڈل، یہ ساری چیزیں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا ڈاکومنٹ بنانا ہے. اس کے بعد ماڈل ہے کہ کس قسم کا آپ ماڈل لے رہے ہو یا آپ نے کیا ماڈل بنایا ہے، اس کو بھی آپ نے ڈاکومنٹ کرنا ہے. کیلیبریٹ کیا جاتا ہے. کیلیبریشن آپ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مختلف کوانٹیٹیز کے ساتھ اس کو کیلیبریشن ہم کرتے ہیں. پھر ڈیزائن میں جو ڈیسیجنز آپ نے لیے تھے، ان ڈیسیجنز کو بھی تفصیل سے دیکھا جاتا ہے، ان ڈیسیجنز کا انالیسس کیا جاتا ہے. اچھا، اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، کوئی نئی چیز آپ بنانے جا رہے ہو تو وہ تو چلو ایک کیا کہتے ہیں کہ اس کا تو ڈاکومنٹ بالکل ہی ایک یونیک ہوگا، پہلی دفعہ بن رہا ہوگا یا اس طریقے سے ہوگا. لیکن اگر فار ایگزامپل آپ جو ہے وہ اس قسم کا پروجیکٹ بنا رہے ہو جو پہلے بھی ہوا ہے یا اس جیسا پہلے ہوا ہے، آپ اس میں کوئی نئی چیز لا رہے ہو، تو اس میں ان ساری چیزوں کی پریویس ڈاکومنٹس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا انالیٹیکل انالیسس کیا تھا، برین سٹارمنگ کیسے کی گئی تھی، اس میں ماڈل کیا بنا تھا. کیلیبریشن بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ مختلف نمبر آف پیرامیٹرز کو آپ کیا کرتے ہو، کیلیبریٹ کر لیتے ہو. ان کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کیلیبریشن ویسے تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو اس میں انڈلج کر دیتے ہو، یا یہ کہہ سکتے ہو مختلف سٹینڈرڈز کو اپنا لیتے ہو. اس کو بھی کیلیبریشن کہتے ہیں. مختلف اس کی پروجیکٹ کے حساب سے مختلف ٹرمینالوجی. پھر جو پرانے ڈیسیجنز ہوئے تھے اس کو آپ دیکھ لیتے ہو، آپ کیا ڈیسیجنز کر رہے ہو، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ آپ دیکھ لیتے ہو. پھر ڈرائنگز جو پریویس ہمارے ڈیزائن کی ڈرائنگز تھیں آپ نے جو بنائیں، دیز آر آل دا پارٹ آف دس ڈیزائن پروسیجر یا ڈیزائن کی ڈاکومنٹیشن کے ساتھ یہ چیز آپ کی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ پاسبل فیلیئرز کے موڈز کیا ہو سکتے ہیں، پاسبل فیلیئرز ہو کیا سکتے ہیں، پرانے ڈاکومنٹس میں کیا تھے، کس کس قسم کے پاسبل فیلیئرز ہو سکتے ہیں، یہ سارا کچھ ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے. اور انسٹرومنٹ، اچھا انسٹرومنٹ ویری کرتا ہے اسکوپ آف دا پروجیکٹ، فیلڈ آف انجینئرنگ. فار ایگزامپل سافٹ ویئر بیسڈ، ٹوٹلی سافٹ ویئر بیسڈ پروجیکٹ ہے تو اس میں ٹوٹلی جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی چیزیں ہیں وہ اس میں آئیں گی، وہ اس کا انسٹرومنٹ ہو جائے گا. فار ایگزامپل آپ C++ پہ کر رہے ہو پروجیکٹ تو دیٹ از دا انسٹرومنٹ. ٹھیک. اور اس کے علاوہ اور آپ جس چیزوں میں بھی جو بھی چیز کر رہے ہیں، وہ جس فیلڈ کا پروجیکٹ کر رہے ہو وہ اس فیلڈ کے انسٹرومنٹس استعمال ہوں گے. اور اس کے علاوہ یہ انسٹرومنٹ بھی ہو سکتا ہے، انسٹرومنٹس بھی ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
سو ٹول آپ کیا یوز کر رہے ہو؟ بیسیکلی انسٹرومنٹ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹول کون سا یوز کیا گیا ہے اور پریویسلی کون سے ٹولز کو یوز کیا گیا تھا. تو یہ آپ نے ان نکات کو ذہن میں رکھنا ہے، تب جا کے آپ جو ہے وہ ڈیزائن کی ڈاکومنٹیشن کو کر پاؤ گے. اچھا، اور پھر اگین وہی بات، اس میں کچھ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ موجود ہوں گے اور کچھ موجود نہیں بھی ہوں گے. اگین آپ کے اسکوپ آف دا پروجیکٹ، فیلڈ آف دا پروجیکٹ کی بات ہے. اچھا جی، انسٹرومنٹ کے بعد مٹیریلز کیا یوز کر رہے ہو؟ مٹیریلز عام طور پر جو فزیکل پروجیکٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس ہارڈ ویئر کی فارم میں، اچھا یہ تمام انجینئرنگ کے ڈاکومنٹیشن کو کور کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی ایک الیکٹریکل انجینئرنگ، نہیں، ساری قسم کی انجینئرنگ کو کور کرتا ہے. اور اس میں خاص طور پر جو فزیکل پروجیکٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس، جس میں فزیکلی ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے. کچھ تو پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں نا ڈیٹا بیس کی فارم میں، سافٹ ویئر کی فارم میں، ان پروجیکٹس میں مٹیریل زیادہ نہیں ہوگا، لیکن جو فزیکل ہوتے ہیں ہمارے پاس اس میں مٹیریلز کو بھی لکھا جاتا ہے. مٹیریلز سول انجینئرنگ میں تو بہت زیادہ آپ کو واضح ہے کہ واٹ از اے مٹیریل. ہاں، کس قسم کا مٹیریل ہو سکتا ہے؟ سیمنٹ ہے، کنکریٹ ہے، یا any sort of material you are using for the physical structure. اور الیکٹریکل انجینئرنگ میں مٹیریلز کیا ہو سکتے ہیں؟ مٹیریلز آپ کے پاس مختلف قسم کی کیا کہتے ہیں دھاتیں ہیں، مختلف قسم کے سٹرکچرز ہیں. تو مٹیریلز کو اگر میں سٹرکچر کہوں تو ایک ہی بات ہوگی. اس کے علاوہ پروگرامنگ، ہاں پروگرامنگ آپ جیسا کہ انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ کے اس سے بات کریں تو بھائی دونوں چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے پاس. فزیکل فارم میں بھی چیزیں ہوتی ہیں اور پروگرامنگ بھی ہوتی ہے. سو اس کو بھی ہم اپنے ڈاکومنٹ کا حصہ بناتے ہیں. اچھا، اگلی یہ جو ریورس انجینئرنگ ہے، یہ ایک کیا کہتے ہیں کہ آپ ریورس انجینئرنگ کو شاید جانتے ہوں کہ ہم بنی بنائی چیز کو کیا کرتے ہیں، بنی بنائی چیز پہ ریورس انجینئرنگ اپلائی کرتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو پھر اپنے حساب سے جوڑ لیتے ہیں یا اس کو دیکھ کے اپنی بناتے ہیں. تو ریورس انجینئرنگ، تو کبھی کبھی ہمیں بہت ساری چیزوں میں ریورس انجینئرنگ بھی یوز کرنی پڑ جاتی ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ایکسپرٹیز کی کمی ہو سکتی ہے. عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ جس میں ایکسپرٹیز کی کمی ہے وہ ریورس انجینئرنگ کرے گا. یہ ہو سکتا ہے لیک آف نالج تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتھارٹی نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی یا ڈیفینس ریلیٹڈ پروجیکٹس میں آپ نے دشمن کی کوئی چیز، اس کی کوئی بوگی یا اس کی کوئی چیز ایسی آپ نے ہتھیار لی ہے یا آپ کے ہاتھیں لگ گئی ہے کہ جس کو اب آپ اپنے حساب سے ڈالنا چاہتے ہیں یا اس کو بنانا چاہتے ہیں، تو اس پہ آپ ریورس انجینئرنگ کر سکتے ہیں. سو ریورس انجینئرنگ کو بھی ڈاکومنٹ کا حصہ لازمی بنایا جاتا ہے تاکہ جو آپ کے فیوچر میں جو لوگ اس قسم کا پروجیکٹ کریں یا آپ اس کو دوبارہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے یار ان پارٹس کے اوپر ہم نے کوئی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کی بلکہ ریورس انجینئرنگ کی ہے. تو اس کا بھی رکھا جاتا ہے اور لازمی نہیں ہے کہ ہر پروجیکٹ میں ریورس انجینئرنگ ہی ہو. اچھا، اس میں پھر سیفٹی کا جو ایک بڑا زبردست سیفٹی آج کل میں نے جیسے مینول جب پڑھا رہا تھا تو سیفٹی کا میں نے بتایا تھا کہ بھئی سیفٹی آج کل بڑا اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ سیفٹی کی سیمولیشن کی جائے، سیفٹی کو دیکھا جائے، اس چیز کا خیال کیا جاتا ہے. سو اب سیفٹی کے حساب سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا، سیفٹی کی سیمولیشن کو ہم ڈیزائن کریں گے کہ سیفٹی کیسے کریں گے ہم. اس میں مختلف قسم کی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں سیفٹی کے الیکٹریکل انجینئرنگ میں، اور انوائرمنٹ کے حساب سے مختلف ہمارے پاس سیفٹی کے وہ ہیں. تو سیفٹی کی سیمولیشن بھی ہم کرتے ہیں کہ سیفٹی میں مختلف قسم کی سیفٹی آ سکتی ہے. الیکٹریکل اکوپمنٹ سے سیفٹی، پھر انجینئرنگ ٹو انجینئرنگ سیفٹی ہے، تو اس کو بھی ہم ڈیزائن کرتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیسٹنگ کیسے ہوگی، ہماری جو ہم پروڈکٹ بنا رہے ہیں اس کی ٹیسٹنگ کیسے ہوگی، اس کو بھی ڈیزائن کیا جاتا ہے. پہلے سے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم اس کو فزیکلی کیسے ٹیسٹ کریں گے، تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس اس کو بھی ڈیزائن کیا جاتا ہے اور
डॉक्यूमेंट किया जाता। अच्छा, और बड़ी इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा, थ्योरी ऑफ ऑपरेशन। थ्योरी ऑफ ऑपरेशन क्या है कि जितना भी हमारा ये प्रोडक्ट ऑपरेट करेगा, जिस हिसाब तक ये ऑपरेशन इसमें होंगे, तो ये थ्योरी, उसकी थ्योरी क्या है, उसके पीछे क्या थ्योरी कार फरमा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल कैसे काम कर रही है, आईसीज यूज़ कर रहे हैं, आईसीज में कौन से गेट्स हैं, तो गेट्स कौन से यूज़ कर रहे हैं, और सारी सॉर्ट ऑफ जितनी थ्योरी है ये डिज़ाइन का हिस्सा होता है, और इसको हम बड़े प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक। तो थ्योरी ऑफ ऑपरेशन को हम डॉक्यूमेंट करते हैं। वैलिडेशन, वैलिडेशन कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया है उसके जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो वैलिडेट हैं, वो वाकई वो आए हैं हमारे पास। तो वैलिडेशन के मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट्स को अगर अचीव कर रहे हो तो आपके रिज़ल्ट्स वैलिडेट कर रहे हैं, आपके रिज़ल्ट वैलिड है। और इसके अलावा अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, कुछ चीज़ें, कुछ बेंचमार्क्स मौजूद हैं। बेंचमार्क्स ये वैसे बहुत ज़्यादा वसी चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैं इनको समेट रहा हूँ। बेंचमार्क्स बेसिकली ऐसी चीज़ें होती हैं जो बना दी गई हैं ऑलरेडी, सो उनके साथ कंपैरिजन करके हम अपनी ऑपरेशंस को कभी कभी वैलिडेट कर रहे होते हैं। आमतौर पर वैलिडेशन छोटे प्रोजेक्ट्स में ये हो सकती है कि अगर आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है तो रिक्वायरमेंट्स पूरा करना उसकी वैलिडेशन होती है, कभी कभी बेंचमार्क्स के साथ भी, या ऐसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के साथ हम जब उसको कंपेयर करते हैं तो वो भी इसमें आ जाता है। अच्छा, so this is what we have a validation. ओके अब डिज़ाइन के बाद अब इम्प्लीमेंट की बारी आती है। इम्प्लीमेंट क्या है जी? फुल पिक्चर। इम्प्लीमेंट का भी एक चैप्टर डाल लें आप अपने डॉक्यूमेंटेशन में, एक सेक्शन डाल लें कि इम्प्लीमेंट इज़ द फुल ऑफ द पिक्चर्स। इम्प्लीमेंट को ऑफ द, अच्छा पहले पढ़ लेते हैं। इम्प्लीमेंट इज़ फुल ऑफ पिक्चर्स ऑफ द लेटेस्ट अटैम्प्ट टू गेट अ डेमोन्स्ट्रेशन टू वर्क। तो इम्प्लीमेंट एक क्या कहते हैं, एक फुल पिक्चर होता है, फुली ऑपरेट, मतलब डिज़ाइन करने के बाद अब आप उसको फिज़िकल शक्ल दे रहे हैं या उसको बनाना आपने शुरू कर दिया है, तो डेमोन्स्ट्रेशन। और इस इम्प्लीमेंटेशन में हम फुल ऑफ पिक्चर्स, हम इसमें दीज पिक्चर्स में डॉक्यूमेंट फेल। अच्छा, इम्प्लीमेंट में हम इसका मतलब क्या है? इम्प्लीमेंट इज़ फुल ऑफ पिक्चर्स ऑफ द लेटेस्ट अटैम्प्ट टू गेट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वर्क। एक क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंट्स की पिक्चर्स को लगाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में कि कैसे हमने इसको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। और ये फेलियर की भी हो सकते हैं। दीज पिक्चर में डॉक्यूमेंट फेलियर, मतलब ये थोड़ी सी अंग्रेज़ी अजीब है इस स्लाइड की, लेकिन आप ये कह सकते हो कि इसमें फेलियर की पिक्चर्स भी हो सकती हैं आपके पास, अटैम्प्ट्स की पिक्चर्स हो सकती हैं फेलियर। मतलब इसको आप पिक्चर्स के साथ अल्फाज से ज़्यादा, क्योंकि इम्प्लीमेंट एक फ़िज़िकल चीज़ है, तो इसको अगर आप पिक्चर्स के साथ बताएंगे तो ज़्यादा वाज़ेह होगी चीज़, ठीक है, देखने वाले को समझने में आसानी होगी। सारा ऑब्वियसली आप थोड़ा बहुत टेक्स्ट भी इसके साथ लिखोगे, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं कि आप इसको पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन करते हो। और फिर जो फेलियर्स आए थे उनकी भी पिक्चर्स डालनी पड़ती हैं इसमें। अच्छा, there a number of attempts आएंगी। when a new attempt is made then these pictures are moved up into the design or conceived to। अच्छा, ये अब क्या कहते हैं कि फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट जो है आपके पास उसमें तो ये आ जाएगा, लेकिन सेकंड टाइम अगर आपने डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं या उस जैसा प्रोजेक्ट कोई है जो पीछे हुआ था, तो उसमें ये कह रहे हैं कि पहले ये डिज़ाइन में जा सकती हैं, कंसीव में जा सकती हैं ये पिक्चर, कि भाई पिछली प्रीवियस लोगों ने इस तरह से कंसीव किया था या प्रीवियस लोगों ने इस तरह से डिज़ाइन किया था। तो इस बुलेट का ये मतलब है कि अगर आप नए सिरे से अटैम्प्ट कर रहे हैं, और नए सिरे से मुराद एक दफ़ा आपका डेवलप होके दोबारा उसको आप इसमें बेहतरी लाना चाह रहे हैं, तो ये ऊपर वाली स्टेजेस में, इम्प्लीमेंट से ऊपर वाली स्टेजेस में चली जाएगी। इम्प्लीमेंट कैन बी वेरी डिफरेंट इन डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कॉन्टेंट्स। वही बात के मुख्तलिफ
प्रोजेक्ट की मुख्तलिफ नौइयत के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होती है। सो इम्प्लीमेंटेशन में भी कुछ आप फ्रेजेस यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ये जब मैं वर्ड फ्रेजेस यूज़ करता हूँ तो इससे मुराद आपकी है कि ये इनको आप हेडिंग्स बना सकते हैं, सेक्शंस बना सकते हैं, या वैसे पॉइंट्स बना सकते हैं इन फ्रेजेस को। ज़रा देख लेते हैं कौन कौन से फ्रेजेस वो होते हैं। असेंबली, असेंबली बेसिकली जो पहला पॉइंट है कि फिज़िकल प्रोजेक्ट को आपने असेंबल कैसे किया, जोड़ा कैसे। ज़ाहिर है कि फ़िज़िकल प्रोजेक्ट मुख्तलिफ पार्ट्स में होगा। ये सिंपली असेंबली जो है कोड्स में भी इस्तेमाल हो सकती है, सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स में भी ये इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट में कोड की असेंबली कैसे कैसे मुख्तलिफ कोड्स को आपने इंटीग्रेट किया, तो वो असेंबली को भी आप डॉक्यूमेंट करेंगे। फिज़िकल तो बहुत आसान है कि कैसे आपने हार्डवेयर को जोड़ा, असेंबल किया, हाँ, तो दैट इज़ नोन एज द असेंबली। फिर डिसीजंस क्या क्या लिए आपने इम्प्लीमेंट करते वक्त, दैट इज़ नोन एज। अच्छा, इंटीग्रेशन। अब असेंबली और इंटीग्रेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। असेंबली कहते हैं कैसे आपने असेंबल किया चीज़ों को, फिज़िकल चीज़ों को कैसे आपने असेंबल किया, कि पहले क्या लगाया, फिर क्या लगाया, फिर क्या लगाया, फिर क्या लगाया, और कोड में भी इसको असेंबल कैसे किया आपने। इंटीग्रेशन ये होती है कि मुख्तलिफ पार्ट्स बने हुए पड़े होते हैं, हम उन लोगों को उसको उन सबको जोड़ लेते हैं, तो दैट इज़ नोन एज द इंटीग्रेशन। तो ये थोड़ा सा असेंबली और इंटीग्रेशन में फ़र्क है कि आप कैसे असेंबल कर रहे हैं और कैसे मुख्तलिफ पार्ट्स को जोड़ रहे हैं। असेंबली ये समझ लें कि नए सिरे से हम बनाते हैं कोई पार्ट, तो वो असेंबल करते हैं उसको, और इंटीग्रेशन बने बनाओ को जोड़ लेते हैं। और प्रोग्रामिंग ज़ाहिर है इम्प्लीमेंट में सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है, तो कोई ना कोई उसमें प्रोग्रामिंग, और फिर हार्डवेयर के साथ रोबोटिक्स और इस तरह की अगर चीज़ है तो उसमें प्रोग्रामिंग भी इम्प्लीमेंटेशन का हिस्सा है, उसको भी हम लिखते हैं। जो ऊपर प्रोग्रामिंग थी, इससे पहले डिज़ाइन में जो प्रोग्रामिंग थी उसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा टूल होना चाहिए, ठीक, और उस टूल में जो प्रोग्राम किया है वो प्रोग्रामिंग का हिस्सा बनेगा, वो इम्प्लीमेंट का हिस्सा बनेगा। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें। फिर सोर्सिंग करते हैं जी आप। सोर्सिंग से मतलब ये है कौन कौन सी सोर्सेज यूज़ हो रही है, और कौन कौन इसको इस्तेमाल, कौन कौन इसका सोर्स बन रहा है, तो वो सारी आप उसकी डिटेल्स लिखते हैं। स्टेजिंग करते हैं आप। स्टेजिंग से मुराद प्रेजेंटेशन है इसकी, कैसे आप प्रेजेंट करोगे इसको, कैसे आप दिखाओगे। स्टेजिंग शो ऑफ होता है बेसिकली, तो उसको वो लिखा जाता है कि कैसे हमने इसको किया है। अच्छा, फिर स्टेजिंग के बाद स्टोरेज, कहाँ इसको स्टोर किया गया, ये टोटली इम्प्लीमेंट जो है ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें, ऊपर डिज़ाइन तक सारी आपका पेपर वर्क है। खैर आप तो डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क से मुराद आपके जहन में आप पेपर पे उतार रहे हो, अब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो और पेपर पे उतार रहे हो, तो ये इसमें। फिर टेस्टिंग, एक्चुअल जो टेस्टिंग हुई, पीछे हमने टेस्टिंग जो डिज़ाइन का टेस्टिंग था, अगर मैं पीछे जाऊँ सॉरी मैं आगे चला गया, पीछे जाऊँ तो जो डिज़ाइन का टेस्टिंग था वो आपने टेस्टिंग का मैकेनिज्म डिज़ाइन करके उसको डॉक्यूमेंट किया था। अब इसमें आपने एक्चुअल टेस्टिंग में क्या किया वो चीज़ आ गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क फ्लो क्या कहते हैं? वर्क फ्लो ये होता है कि पहले कौन सा काम किया, फिर क्या काम किया, फिर क्या काम किया, फिर क्या काम किया, दैट इज़ नोन एज दी वर्क फ्लो। तो ये हमारे पास वर्क फ्लो कहलाता है। अच्छा, सो इम्प्लीमेंट में ये सारी चीज़ें आपने करनी है। अच्छा जी, लास्ट पार्ट जो है दैट इज़ नोन एज द ऑपरेट। अब इम्प्लीमेंट और ऑपरेट में भी फ़र्क है। इम्प्लीमेंट तो आपने आम तौर पर जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स में हम इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ उनको ऑपरेट भी करवा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो सो इम्प्लीमेंट कैसे आपने इम्प्लीमेंट किया और ऑपरेशन कैसे हुए, ये दो डिफरेंट पार्ट्स आएंगे डॉक्यूमेंट में। The best engineering object can fall apart because nobody knows how to change the knock pattern, back up the database, add another monitor, repair with unknown glue। और ये जो जितनी चीज़ें लिखी हैं ये इन्होंने ये लिखा है बेसिकली, ये पहला पॉइंट है
कि ऑपरेशन का डॉक्यूमेंट भी डालना पड़ता है हमें। ऑपरेशन का डॉक्यूमेंट तो ज़रा सेक्शन भी डालना पड़ता है कि मेरा प्रोजेक्ट कैसे ऑपरेट कर रहा है, कैसे मुख्तलिफ इसकी चीज़ें ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है ना जी। तो ये लाजमी डालना है इस पर। वो कह रहा ना कि बेस्ट इंजीनियरिंग पार्ट्स जो उस वक्त ही नाकाम हो जाते हैं जब किसी को नहीं पता होता कि कैसे पैटर्न कैसे नॉक करना है, बैकअप कैसे करें डेटाबेस, एक और उनमें मॉनिटर जोड़ना चाहते हैं कैसे जोड़ेंगे, अननोन ग्लू, मतलब ये सरकाज़म में लिखा गया है और इस तरीके से लिखा गया है। फॉर बेसिकली बात यही है कि आपको ईच एंड एवरी स्टेप का ऑपरेशनल लेवल पता होना चाहिए कि भाई ऑपरेट कैसे कर रहा है। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि हम लोग बाद में इंटीग्रेट कर सकते हैं जब आपको पता ही नहीं है। अच्छा, ये क्या चीज़ क्या है, बेसिकली इम्प्लीमेंट करना मुश्किल नहीं है। क्या ख्याल है, इंजीनियर को डिज़ाइन भी आ जाता है, जहन में कर लेता है बंदा, एक खाका बना लेता है, मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ के इम्प्लीमेंट भी हो जाता है, लेकिन ऑपरेट कैसे हो रहा है, ये इंजीनियरिंग लेवल की बात है कि हम कैसे ये काम कैसे कर रहे हैं मुख्तलिफ इसके पार्ट्स, ये ऑपरेशन लेवल की बात है, ताकि हमें पता चले कल को कोई इंटीग्रेशन करनी पड़े तो हम कर सकें। मैनुअल्स बिकम आउटडेटेड बिकॉज एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंटली चेंज। मैनुअल्स आउटडेटेड हो जाते हैं। अच्छा, मैनुअल्स को या इन डॉक्यूमेंट्स को, ये खैर ये डॉक्यूमेंट्स तो इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तो ज़ाहिर है प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से लिखा जाता है। मैनुअल्स की बात कर रहा है, नई चीज़ों के हिसाब से पुराने मैनुअल्स आउटडेटेड हो जाते हैं क्योंकि सारी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं कॉन्स्टेंटली। Well designed and constantly reserved operation guides keep a demonstration alive to point inspire another round a CDIO। अब अच्छा, ये CDIO क्या चीज़ है आप, ठीक है। सो इनपुट आउटपुट को क्या कहते हैं, हम रिकॉर्ड करें, जो CD इज कॉमन CD, ठीक है, और IO है इनपुट आउटपुट को रिकॉर्ड कर लेते हैं। All projects are truly open-ended if operator creates a feedback cycle where problems are captured and CDIO starts all over again। CDIO basically हमारे पास एक तो input output CD है, basically record रख लेते हैं हम जनाब। CD is basically record रख लेते हैं input outputs का, कि input पे क्या आ रहा था, output के पे क्या आ रहा था, और फिर हम इसको फीडबैक में क्या कहते हैं, क्या कैसे कह सकते हैं इसको, मैं कैसे कहूँ कि ऑल प्रोजेक्ट थ्योरी, फिर इसको ओपन एंडेड उसी वक्त तक होगे कोई प्रोजेक्ट्स जब तक उसका रिकॉर्ड में फीडबैक सिस्टम में हमारे पास चीज़ें मौजूद होंगी, तो वो ओपन एंडेड रहेंगे, उसमें नई चीज़ें। बस यार इस पॉइंट का बेसिकली मकसद ये है कि हमारे पास किसी भी प्रोजेक्ट में हम नई चीज़ें उसी वक्त तक इंटीग्रेट कर सकते हैं जब तक हमारे पास क्या हो कि फीडबैक मिलती रहे या हमें उसके ऑपरेशंस का पता हो, तो इस हिसाब से हम रख सकते हैं। सो ऑपरेट की कुछ थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ें, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। नाउ लेट अस सी ऑपरेट में डिसीजंस कौन कौन से ले लिया आपने। डिसीजंस देखें हर जगह आ रहे हैं, ठीक है, ऑपरेट करने में क्या क्या डिसाइड किया, कैसे ऑपरेट किया जाए, ठीक है, वो है डिस्पोजेबल्स, अच्छा ये दोनों चीज़ें साथ साथ आ गए, डिस्पोजल डिस्पोजेबल्स, हाँ ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं बेसिकली। डिस्पोजेबल्स ये होते हैं कि किन चीज़ों को हम छोड़ भी दें, हाँ किन चीज़ों को हम अगर छोड़ भी दें तो हमारा प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से ऑपरेट करेगा, कॉस्ट को बड़ा कम करेगा, और बड़ा एक्सपर्ट लेवल की बात है, हर बंदा डिस्पोजेबल्स नहीं निकाल सकता। डिस्पोजल क्या है, डिस्पोजल हमारे पास वेस्टेज है, क्या चीज़ वेस्ट हो रही है हमारे पास, ठीक है, क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, वेस्ट की जा सकती है। एबल देखें, डिस्पोज एबल, क्या चीज़ डिस्पोज हो सकती है, और दूसरी चीज़ क्या है, डिस्पोजल क्या है, वेस्टेज क्या है हमारे पास, तो दो मुख्तलिफ चीज़ें। तो ये ऑपरेशन लेवल पे हम लोग चीज़ें देखते हैं। इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं जी हम, ठीक है, इम्प्रूवमेंट क्या हो सकती है, लाइफ साइकिल क्या है, कितने अरसे तक कितनी देर तक चल रहा है हमारे पास। लॉजिस्टिक्स आम सी चीज़ है कि लॉजिस्टिक्स क्या हैं, इसमें हमारे पास लॉजिस्टिक्स को कैसे समझाया जाए। लॉजिस्टिक्स को ऐसे मैं समझा सकता हूँ
کہ آپ کے پاس مختلف فیکٹس اینڈ فگرز ایٹ آپریشن لیول کیا ہیں. اس طریقے سے لاجکس کو سمجھا جا سکتا ہے. تو یہ ساری آپریشن کا حصہ بن جاتی ہے. اس کے بعد ایکچوئل آپریشنز کون کون سے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپریشنز بعض اوقات ہم لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپریشن سے مراد پلس مائنس ہو رہا ہے, ڈیٹا سینڈ ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, بسز کے تھرو یہ ہو رہا ہے. پھر مینول جو ہے آپ کے پاس, یہ مینول ہاتھ والے آپریشنز کو یہ مینول آپریشنز ہونا چاہیے تھا. ایک آٹومیٹک ہوتے ہیں, ایک مینول آپریشنز ہوتے ہیں. تو مینول آپریشنز اگر ہیں تو وہ بھی لکھا جاتا ہے. کوئی پرابلمز آ رہی ہیں, پرابلمز لکھی جاتی ہیں. اسٹیٹمنٹ آخر میں اگر آپ کوئی کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں, کوئی اسٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں, اسٹیٹمنٹ دیکھیں. کوالٹی کیسی آپریشن کی آپ کے حساب سے. پھر رپورٹنگ آپ کرتے ہیں, تو یہ ساری رپورٹس, ڈفرینٹ رپورٹس آپریشنز کے حساب سے آپ فیکٹس اینڈ فگرز کے حساب سے رپورٹس دیتے ہیں. سو یہ ہمارے پاس بس اتنا ہی ہے. یہ ٹوٹل انجینئرنگ پروجیکٹس کا ڈاکومنٹیشن ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ہم انجینئرنگ پروجیکٹس کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں. سو آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی دفعہ اور انٹرسٹنگ چیزوں کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ